46번 This pattern is going to find its climax in Jesus Christ. 이 양상은 예수 그리스도에서 절정에 이르게 됩니다. Find its climax in 이 표현 대신에 좀 다른 표현도 써볼 수 있겠죠. 이렇게도 말해볼 수 있겠네요. This pattern reaches its climax in Jesus Christ. 또는 더 간단하게 This pattern climaxes in Jesus Christ. climax 대신에 culminate를 쓰기도 합니다. 47번 The other thing that I find fascinating about Genesis is the fact of blessing, and this leads us into the principle of salvation. 창세기가 매혹적인 또 한 가지 이유는 축복의 사실입니다. 이것은 우리를 구원의 원리로 데려갑니다. 구원의 원리로 이끕니다. 이런 내용인데요. 여기 the fact of blessing 이거는 굉장히 어떤 깊은 의미가 축약된 상당히 추상적인 표현인 것 같아요. 그죠? 여기 fascinating 제가 분홍색으로 했는데 매혹적인 이런 형용사죠. 다음 문장 구조를 한번 살펴볼까요? 실제 동영상에는 다음과 같은 문장 구조가 나와요. The other thing that I find adjective about A that leads us to B is C. 예문을 좀 보면요. The other thing that I find meaningful about failure. 내가 실패에 대해서 의미 있다라고 생각하게 되는 또 한 가지는 that leads us to grow stronger. 우리가 더 강해지도록 해주는 것인데 is reflection. 돌아보는 것입니다. 이제 반면교사를 삼겠죠. 그죠? 투부정사에 여기서 leads us to의 to가 투부정사의 to죠. The other thing that I find dangerous about driving while tired. 피곤할 때 운전하는 것이 위험하다라고 생각하게 되는 또 한 가지는요. That could lead us to accident. 그것은 우리를 사고로 이끌기도 하는데요. is poor concentration. 집중이 잘 안 된다는 거죠. 여기에서 lead us to의 to는 전치사의 to죠. 48번 Tremper Longman III wrote a commentary on the book of Genesis as part of his Story of God Bible's commentary series in which he draws attention to the centrality of the word blessing in Genesis. 트램플 롱맨 3세라는 분이 계시대요. 그분이 하나님 이야기 주석 시리즈의 일환으로 창세기에 대한 주석을 썼는데 거기에서 창세기에서 복이라는 단어가 얼마나 중심적인지를 지적합니다. 뭐 이렇게 일단 해봤고요. Story of God Bible Commentary는 SGBC로 이렇게 우리나라 서점에서 찾아지더라고요. 여기 to draw attention to the fact that 절 아니면 to draw attention to the point that 절 이게 to point out that 절과 좀 유사할 수 있어요. 그 대절 내용을 강조해가지고 사람들한테 여기에 좀 주목하십시오. 이거 중요합니다. 라고 하는 거예요. 또 to draw attention to something 하면은 to point something out 또는 to point out something 이게 그 something이 대명사가 되면은 반드시 앞에 것처럼 to point something out 요 구조로 가야 되죠. 그죠? 이런 의미로 underscore, under가 밑에잖아요. score는 이게 표시를 하는 거래요. 밑에다 표시한다니까 중요하다고 강조하는 거죠. 또 우리 책 읽을 때 중요하다고 강조하고 싶으면 underline, 밑에다 줄긋죠. 또는 부각시키는 거 highlight도 쓸 수 있겠죠. 다음 49번 A is central to B. A는 B의 중심적이다. A는 B에서 결정적으로 중요하다. A는 B의 핵심을 이룬다. A는 B의 중심 주제이다 등등 맥락에 맞게 번역하시면 되고요. 50번 to get across. 요거 재밌는 표현이에요. 아이디어 등이 명확하게 이해가 되다.
어떤 아이디어가 나한테 명확하게 다가오다 이런 뜻도 되고요. The meaning doesn't really get across 하면 그 의미가 정말로 잘 다가오진 않아, 잘 이해가 되진 않아 이런 얘기예요. 또 한 가지는 명확하게 전달해내다. 이럴 때는 타동사라고 하네요. 타동사가 되겠죠. 예문. He isn't very good at getting across his ideas. 그 사람은 자기 아이디어를 다른 사람한테 이렇게 전달해내는데 아주 잘하진 않아. 그런 걸 잘하진 않아. 그러니까 못한다는 얘기예요. 그죠? 예를 들어서 또 다음과 같이도 말할 수 있을 겁니다. The English word blessing. 영어 단어 blessing은 doesn't get across. 그걸 잘 전달하지 못해요. 무엇을? What its Hebrew counterpart. 히브리어로 blessing에 대칭되는 거. 그러니까 히브리어로 blessing인 것이 does. 그것이 get across 하는 것을 제대로 전달하지 못한다. 그러니까는 히브리어로 축복을 뜻하는 단어가 전달하는 거를 영어의 blessing이라는 단어로는 잘 전달을 못한다는 이런 얘기겠죠. 원래 get across는 건너간다 이런 뜻이래요. 근데 의미가 화자로부터 잘 건너가서 청자에게 잘 다가가야 뜻이 잘 소통되겠죠. 51번 deep fulfillment 이런 표현이 나오는데 깊은 성취. 네, 이것도 뭔가 의미들이 축약된 추상적인 표현 같죠. 그죠? 52번 in the very beginning 이라는 표현 나오는데 우리 또 어떨 때 보면 at the very beginning, at the beginning, in the beginning 이 두 가지 다 보잖아요. 이게 차이가 뭘까 궁리하게 되죠. 저도 좀 궁리를 해봤어요. 이는 아무래도 시작을 하나의 기간이나 과정, period, phase, process 등으로 보는 것인 것 같고요. at를 쓸 때는 시작을 어떤 시점, 순간, moment으로 보는 것인 것 같아요. 그래서 그런 차이가 있지 않을까 생각을 해보고요. 실제 사용될 때 몇 가지 문장을 한번 다음과 같이 볼게요. In the very beginning of the project, 프로젝트가 시작할 때 there was a lot of confusion. 네, 처음에 한 얼마 동안 혼돈 막이 있었다는 거예요. At the very beginning of the meeting, 회의가 시작할 때 그때에 말이죠. He raised an important question. 그 사람이 아주 중요한 질문을 제기했어요. In the very beginning, 시작할 때 when God created Adam and Eve, 그때 하나님이 아담과 이브를 창조하셨는데 He blessed them. 아담과 이브를 축복하셨죠. At the very beginning, 바로 그 시작할 때 처음에 창세에 God created the heavens and the earth. 하늘과 땅을 창조하셨습니다. 53번 They were in a 어떤 상태? In a 어쩌고 state, but as soon as they가 뭐 하니까 그 사람들이 뭐 하자마자 they lost that 그러한 상태를 잃었어요. 이런 문장 구조가 나오거든요. 그래서 한번 요 문장 구조에 억지로 막 맞춰가지고 만들어 볼까 해요. 그들은 뭐뭐한 상태였지만 뭐뭐하자마자 그 뭐뭐한 상태를 상실했습니다. 예를 들어서 이렇게 말할 수 있겠죠. They were in a blessed state. 그 사람들은 축복받은 상태였어요. But 그렇지만 as soon as they were kicked out of Eden, 에덴에서 쫓겨나자마자 they lost. 그들은 상실했어요. That blessed state. 그 축복된 상태를. 또한 이런 구조도 생각해 볼 수 있을 거예요. They were in a 어떤 상태, in a 어쩌고 state, but as soon as something happens, 뭐뭐가 무슨 일이 일어나자마자 an opposite state, 그 반대되는 상태가 set in, 이게 들어오는 거예요. 그것이 시작되는 거예요. We were in a relaxed state. 우리는 아주 그냥 여유만만한 상태였는데, but as soon as an announcement about the exam, 그 시험에 대한 발표가 나자마자 came out, 그것이 came out 하자마자 anxiety set in, 불안해지기 시작했어요. 54번 What you see in the rest of the book of Genesis is blah blah blah. What you have in the rest of the book of Genesis is blah blah blah. What happens in the rest of the book of Genesis is blah blah blah. 이것은
창세기 나머지 부분에서 우리가 볼 수 있는 것은 등장하는 것은 일어나는 일은 뭐 이런 뜻이겠죠. 그 뉘앙스 차이가 있을 뿐 기본적으로는 같은 뜻이라서 적절히 바꿔가며 쓰실 수 있을 것 같아요. 그 다음에 55번 in the rest of, for the rest of, during the rest of 이런 표현 쓸 수 있는데요. 시간이나 공간이나 텍스트 아니면 집단의 구성원 등의 나머지 부분을 얘기할 때 써요. 전치사는 그때그때 의미에 맞게 선택하시면 되고요. 다음과 같은 예문 생각해 볼 수 있겠죠. He remained abstinent. abstinent은 뭘 참는 상태예요. 안 하고 참는 상태. from smoking. 담배 안 피우고 참는. 그러니까 금연을 계속 지속했다는 얘기죠. for the rest of his life. 어떤 시점으로부터? 그 나머지 사는 동안. 그러니까 평생 그때로부터 평생 담배를 안 피웠다는 얘기고요. 이건 뭐하고는 달라요. He remained abstinent from smoking for all his life. 평생. 우리는 그냥 평생, 둘 다 평생 이렇게 얘기하죠. 그럼 문맥을 봐서 이게 그 남은 기간에 대한 건지 아니면 태어나서부터 끝까지인지 그걸 우리 파악을 해줘야 되는데 그 영어에서는 이걸 분명히 차이를 둬서 얘기하고 한국어에서는 자기가 차이를 둬서 얘기할 수도 있고 차이를 안 두고 그냥 평생이라고만 해도 되고 그러면 듣는 사람이 문맥을 봐서 알아 먹어야 되는 의무가 있는 거고요. She lived in Seoul for the rest of her career. 네, 그 자기 커리어에 있어서 나머지 기간 동안은 계속 서울에 살았어요. 이거는 뭐하고 또 다르죠. She lived in Seoul all her career. 직장 생활하는 동안 직장 생활이 아니더라도 뭐 자기 커리어가 있겠죠. 그런 일을 하는 동안 계속 서울에 살았다. 둘은 다르죠. 55번 People try to bless themselves. 사람들은 스스로 축복하려고 애씁니다. 그러니까 자기가 자기를 축복하려고 하는 거죠. 우리는 하나님의 복을 구해야 되는 사람이죠. 우리 기복신앙이 되면 안 되겠지만 그렇다고 막 하나님한테 복 구하는 것을 나쁘게 막 얘기하는 사람들 있으면 너무 답답하더라고요. 그건 기본인데 하나님한테 복은 반드시 구해야 되죠. 우리 하나님 복 없으면 못 사니까. 56번 You have people trying to 부정사. 이거 많이 나오는 그 구조입니다. 뭐뭐 하려는 사람들이 나옵니다. 뭐뭐 하려는 사람들이 있습니다. 뭐뭐 하려는 사람들을 보게 됩니다. 뭐 등등. 다음과 같은 예문을 만들어 볼 수 있을 것 같아요. You have people trying to save time by skipping meals. 끼니를 건너뛰면서까지 시간을 아끼려는 사람들이 있죠. You have people trying to look successful on social media. 우리나라에서 SNS라고 하는데 그거 영어도 아닌 영어를 왜 그렇게 고집해서 쓰는지 모르겠어요. 일본 영어 갖고 와서 쓰는 건지 그 근본을 한번 따져보고 싶은데 저는 그냥 소셜 미디어라고 할게요. 소셜 미디어에서 성공한 이미지로 보이려고 하는 사람들, 특히 꾸며내려고 하는 사람들이 많이 있죠. 그 다음 57번 A skyscraper. 고층 빌딩. 하늘을 찌를 듯이 높은 건축물이나 구조물이죠. 그도 그럴 것이 스카이는 하늘, 스크레이퍼는 스크레이프 이 긁다잖아요. 그러니까 긁는 것 이런 뜻이죠. 그러니까 한마디로 하늘을 긁는 것이란 뜻이니까 아주 높은 걸 말해요. 58번 We'll make a name for ourselves. 우리 이름을 낼 거야. 우리 이름을 떨칠 거야. 59번 We're going to know who we are. 우리가 누구인지 알아내게 될 거야. 우리 정체성을 확립할 거야. 이건 저는 이렇게 써놓고도 무슨 말일까 고민하게 되는데요. 우리가 누구인지 얼마나 잘났는지 확인하고 말 테야 이런 뜻일까요? 각자 한번 생각해 보시고요.